مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ مائک پہ غلط اعلان ہو جائے گا، لوگوں میں تیش آ جاتا ہے، لوگ لڑنے کے لیے مرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ بالکل بالکل، بہت اچھے۔ لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، جب مذہبی یا سیاسی رہنما ہیں، جب میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ سارے جو ہے بہت سنسیئر ہوتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں یا سکرین سے آف ہوتے ہیں تو ان کے جو ایسے علماء کرام جو صرف حافظ قرآن ہوتے ہیں یا صرف ان کے پاس کم نالج ہوتا ہے، جب وہ مساجد میں یا کسی ایسی جگہ پہ اپنی تقاریر کرتے ہیں تو وہ اصل میں مذہبی منافرت کا باعث بنتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم اتفاق سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نچلی سطح پہ بھی اسی طرح کی کارروائی اگر کریں تو میرے خیال میں مسلمانوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ بہت بہتر، بہت بہتر۔ یہ قول و فعل میں تضاد کیوں ہے، یہ پوچھنا چاہیے۔ میں ادھر سے کون میرے بھائی کہہ رہے تھے بات کرنے کے لیے؟ یہاں پہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں عوام فنڈ دیتے ہیں، تو عوام فنڈ دیتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، اسلحہ خریدنے کے لیے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اسلحہ ہے اور ہمیں عوام فنڈ دیتی ہے، تو اسلحے کے لیے نہیں دیتی، وہ لوگوں کی بہتری اور فلاح بہبود کے لیے دیتے ہیں۔ اس لیے عوام سے فنڈز بھی نہیں لینے چاہیے، کہیں اور سے جنریٹ کیجئے۔ اچھا کچھ اور میرے بھائی یہاں پہ، جی جلدی سے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جو علماء یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ لوگ جب مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ شیعہ کہتا ہے جی سنی کافر ہے، سنی کہتا ہے شیعہ کافر ہے، وہابی کہتا ہے وہابی سنی کافر ہے، یہ لوگ یہاں پہ آ کے اتحاد کی باتیں کریں، مسجدوں میں جا کے کہتے ہیں جی فلاں کافر ہے، اس کے خلاف آپ جہاد کریں گے تو وہ ثواب ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ کس کے خلاف جہاد کرنا ثواب ہے؟ ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس کے خلاف، یہ پہلے اس بات پہ اتحاد کر لیں کہ کون سچا ہے، ان میں سچا ہے۔ بہت بہتر۔ میرا خیال ہے کہ انٹینشنز نہیں ہے کہ پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک کیا جائے۔ میں فائنل جواب لوں گی۔ جی خضر الاسلام صاحب، جی آپ نے میری گفتگو آج ایک فتویٰ تو دے دے سارے کے سارے، میں آج کوئی اور لڑائی کی بات نہیں کرتی۔ آپ یہ کہہ دیں مزاروں پہ حملہ کرنے والا حرام، خود کش حملہ کرنے والا حرام۔ دیکھیں اوکے، میری بات بہت بہتر، ٹھیک ہے۔ کسی نے میری ذاتی حیثیت کے یا ہماری تنظیمی حیثیت کے حوالے سے سوال کیا ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا تھا، اسلحہ رکھنا برا نہیں ہے، اسلحے کا غلط استعمال برا ہے۔ اسی فنڈ سے نا جو کہہ رہے لوگوں کے فنڈ سے آپ لیتے ہیں، مطلب آپ آسمان سے نوٹ اتریں درخت لگیں پھر یہ ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ کہیں باہر سے فنڈنگ کرائیں۔ جی میں بتاتا ہوں، میرے برابر میں تھانوی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ کے شہر کراچی میں ہزاروں مسجدیں، آج ہزاروں مسجدوں سینکڑوں مسجدوں کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے، بریلوی کی مسجد دیوبندی کے پاس ہے، دیوبندی کی مسجد بریلوی کے پاس ہے۔ کیوں نہیں ہم لوگ یہ کرتے کہ بریلوی جتنے ہیں، میں اپنے تمام لوگوں کو آج آپ کے چینل کے ذریعے کہنے کا برملا اعلان کہتا ہوں، خدا کا واسطہ کسی دیوبندی کی مسجد پر قبضہ نہ کرو۔ یہ اعلان تھانوی صاحب کریں کہ خدا کا واسطہ کسی بریلوی کی مسجد پر قبضہ نہ کرو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے تھانوی صاحب؟ اصل میں سب اگر ہم انصاف پسند بن جائیں، جو بات انہوں نے کی ہے اس پر عمل کریں تو بہت سارے جو اختلافات ہیں اور جو بہت سارے کا تفرقہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہاں ایک کالر نے بڑی خوبصورت بات کہی امام مسجد کے بارے میں، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ ہماری حکومت یا معاشرہ جو ہے نا، مذہب اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ محکمہ اوقاف حکومت سندھ جو مساجد کے اندر امام اور خطیب مقرر کرتا ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ 2500 روپے۔ آپ اس کو 5 وقت نماز پڑھانی ہے، صبح بھی درس دینا ہے، رات کو بھی درس دینا ہے، نماز جمعہ پڑھانی ہے۔ آج کل ڈرائیور 10,000 روپے لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے 2500 روپے میں آپ کو وہ عالم مل سکتا ہے جو جیسا آپ چاہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو جب تک معاشرہ اپنی ترجیحات میں مذہب کو نہیں لائے گا، حکومت اپنی ترجیحات میں مذہب کو نہیں لائے گی، حکومت قومی بجٹ میں، صوبائی بجٹ میں، لوکل گورنمنٹ کے بجٹ میں مذہب کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، قرآن پاک چھاپنے کے لیے 100 روپے کا نوٹ بھی ایلوکیٹ نہیں کرتی ہے، اربوں روپے میں سے۔ اچھا میں بھٹو صاحب سے میں نے کرنا ہے، اتحاد بین المسلمین کی بات ہو رہی، میں آپ کے پاس بھی آ رہی۔ بھٹو صاحب، ٹریننگ تو ان لوگوں کو ہوئی نا دہشت گردوں کو، جو آپ کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد بنے، یہ ٹریننگ 2000 ڈرون اٹیک شروع ہوتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے، اور ٹرین تو یہ پہلے کے ہیں، ابھی وہ پھٹ بھی رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم تو ہے جس کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اگر وہ پہلے سے دہشت گرد ہوتے تو یہاں تو 9/11 سے پہلے دہشت گردی ہوتی۔ 9/11 سے تو پہلے دہشت گردی نہیں تھی، دہشت گردی تو اس وقت شروع ہوئی ریئیکشن میں جب وہاں پر روانہ وزیرستان میں ظاہر ہے جب امریکی بمباری ہوئی، لوگوں کی ماں بہنیں بیٹے بیٹیاں بھائی اماں مرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ظاہر ہے یہ کام کریں گے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ ریئیکشن ہے، اور وہ خود تو طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمیں مذاکرات نہیں کرنے دیتے، یہ عجیب صورتحال ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود
मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान में इत्तेहाद हर बैन तरह की मुस्लिमीन कैसे दहशतगर्दी मुमकिन? की मजम्मत करते हैं सही, और कोई मजहबी इसे जमात तो उनकी आपकी तरफ से सरपरस्ती नहीं मजम्मत आई करती। है ओपनली। जी जी कोई मजहबी जमात उनकी सरपरस्ती नहीं करती जो यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन यहाँ दहशतगर्दी करवा कौन रहा है? वो वही करवा रहे हैं। क्योंकि मैं पूछता हूँ कि यहाँ जो हमारा मज़ार है अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का, वो उसके वजीर आला हाउस वहाँ पर, ठीक, ब्रिटिश एम्बेसी वहाँ पर पुलिस अफसरान के ऑफिस है, फिर वहाँ पर जो है वजीर आला हाउस है, वहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर कैसे दहशतगर्दी हो गई? और जिसको दहशतगर्द कहा गया कि उसके बाप को भी गिरफ्तार किया, बाद में मालूम हुआ कि वो बच्चा जो है वो तो अपने घर बैठा हुआ है। बहुत बेहतर है। इससे बड़े झूठ क्या होगा? ये तो कौम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। सही। इसी तरह से यहाँ अल्लामा साहब तशरीफ रखते हैं, यहाँ जो ये बोल्टन मार्केट पे अहले तशिया के ताज़ियती जुलूस पे हमला हुआ तो बताया गया कि ये दहशतगर्द है, तो अल्लामा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये तो हमारा मोमिन है, तो उन्होंने कहा कि वो तो साइकिल बम था। यानी कौम को गुमराह किया जाता है, पहले मिनट में कह दिया जाता है कि सब बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही। आपको भी नजर रखने की जरूरत है, मिंबर से मस्जिद से नजर रखी जा सकती है, उसको ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया जाता? मैं एक बात कहूं फिर आपकी बात सुनता हूं। भुट्टो साहब टाइम कम है, क्यों नहीं बात होती? आधे मिनट मैं कहता हूं कि ये जो जिस वक्त है जो वाना वजीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ड्रोन हमले में बताया जाता है इतने दहशतगर्द मर गए, मीडिया को जाने दिया जाए, हमें दिखाएं वो गैर मुल्की कौन है, ओके, हमें दिखाएं वो लोग कौन है दहशतगर्द। मुफ्ती साहब बच्चे और औरतें पढ़ रही हैं और उसको दहशतगर्द उन्होंने फतवा दे दिया कि मज़ारों पे हमला करने वाला हराम मौत मरता है। आप देंगे? आप देंगे? अपनी जमात की तरफ से बाकायदा असर और रसूख के एतबार से कहता हूँ कि हम मुकम्मल तौर पर इन तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं, लेकिन बात सिर्फ मुजम्मत तक नहीं है। मुजम्मत नहीं, हराम करार क्यों नहीं देते? हराम समझते हैं कि मज़ारात पर हमला करने मुजम्मत का क्या मतलब होता है? हराम कर दिया। मुजम्मत का क्या मतलब होता है? लेकिन सवाल ये है, सवाल एक मिनट आपने बात कर ली, सवाल ये है हराम करने से, हराम कहने से, मुजम्मत करने से कुछ नहीं होगा। आपका मेरा मतलब वही है कि आप जिन लोगों के ऊपर इसकी की इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आप उन लोगों का मौक़िफ़ सुने, उनके साथ बैठ के बात करें। दूसरी बात जो मैं इस हवाले से इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के हवाले से हमारा मौजू है, उसी एतबार से करना चाहता हूँ, उसका आसान सिंपल हल है, वो ये कि हम कानून साजी करें, उस कानून साजी के अंदर हम उलमा को किरदार दें। इत्तेहाद एक जुमला क्या करे तो हो जाएगा? इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का एक जुमले के एतबार से मैं ये कहूँगा कि उन तमाम मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लिटरेचर को बंद किया जाए, और उसके साथ जो लोग इसको बंद करवाना चाहते हैं वो गोली, वो दहशतगर्दी, तशद्दुद के बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करें। अमन क्या है? हमारे यहाँ जमहूरी हुकूमत कायम है, पार्लियामेंट का रास्ता मसाजिद पर कब्जा है मसला है। देखिए सिर्फ लिटरेचर का मसला नहीं है, मसाजिद पर कब्जे होते हैं, वहां से शुरू होती है बात। उसके साथ तस्लीम किया कि हमारी तरफ से भी कब्जा होता है, तस्लीम किया अलामा साहब ने। मुनाफरत तो दोनों तरफ से है ना। देखिए आप अगर मेरी बात कर रहे हैं, यही बात है, मैं कहता हूं ये जब तक लचक खत्म नहीं होगी। अगर मैं अपनी बात खुलकर आज मजहबी हम आहंगी के लिए कह रहा हूं कि अगर हमारी तरफ से होता है तो आप भी तो तस्लीम करें। हम कहते हैं कि हमारी तरफ से होता नहीं आज ये कहें कि आइंदा नहीं होगा, आज ये कहें कि आइंदा नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं हमारी तरफ से नहीं होता। हजारों मस्जिदें दिखा सकता हूं, सैकड़ों मस्जिदें दिखा सकता हूं, ये बात गलत है। मैं कई मसाजिद दिखा सकता हूं, हैदराबाद की मस्जिद, इस वक्त अरफात टाउन की मस्जिद, सैकड़ों मस्जिदें दिखा सकता हूं जिन पर कब्जा हुआ। अगर हुआ तो हुआ ना, हुआ तो नूर मस्जिद में अल्लामा शफी कादरी साहब वहां पर खतीब थे। ये क्या बात है? आप कह रहे हैं आपकी तरफ से नहीं होता, इसका मतलब है आपके अंदर लचक नहीं है, आप नहीं चाहते कि मजहबी मुनाफरत खत्म हो, आपके अंदर लचक नहीं है। लचक उस वक्त खत्म होगी जब ये मुनाफरत उस वक्त खत्म होगी जब आप अपने अंदर लचक पैदा करें। जब मैं बरमला ये कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि अंडा ना हो, आपको भी ये कहना चाहिए उस वक्त मजहबी मुनाफरत, और उस जब तक आपकी शिद्दत खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होने चाहिए। हमारी जमात ने आज तक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी पर मिन हैसुल जमात, मिन हैसुल मज़हब का कोई फतवा नहीं लगाया। अल्लामा साहब के एतबार से अगर हम मांगेंगे, भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मिली यकजहती काउंसिल क्यों नहीं बनती? ये जुजियात में जितना हम पढ़ते चले जाते हैं ना, हमारी मुश्किल यही होती है कि लोग भी परेशान, कन्फ्यूजन का शिकार है, हमारी कौम, हमारे अवाम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। देखिए मैं आपकी खिदमत में फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई मज़हब, कोई मकतब ऐसा नहीं कि जिसमें मसलक ना हो,
रास्ते ना हो। जैसे कि पहले हमारे असद थानवी साहब ने, असदुल्लाह भुट्टो साहब ने इस बात को अर्ज किया था, वो सब जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वाकई ये हकीकत है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे किरदारों के ज़रिए से साम्राज्य ने उन इख्तिलाफात को जो छोटे, जिनको हम ख़त्म कर सकते थे, उनको हाईलाइट कर दिया गया। इसी नश्तर पार्क में मैं गवाह हूँ, पाकिस्तान बनते मैंने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद देखा है थानवी साहब, किसी एक ही स्टेज के ऊपर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी, अल्लामा नज़ीर मुश्तहिद, अल्लामा इब्न हसन जारचवी साहब और लाखों का मजमा यहाँ अहले सुन्नत, शिया, देवबंदी, बरेलवी सब हुआ करते थे। अब भी मिली यकजहती काउंसिल एक ऐसा हल है जिसे साजिशों के तहत ख़त्म किया गया था कि वो एक फोरम था कि बजाय अवाम के हवाले वो मसाइल करने के कि जिनसे झगड़ा होता है पैदा, फसाद पैदा होता है, ये उलमा उस फोरम पे बैठे, उस फोरम पे बैठ के फैसले करें, वो फैसले इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोगों को दिए जाए कि बाबा आपको ये हर मसलक के जब बड़े उलमा अपने मसाजिद के और अपने मिंबर के बात करने वालों को ये पाबंद कर दें कि दिलाजारी इस्लाम में ही जुर्म है, किसी पर फतवा लगा देना ये सब मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। इश्तराक की बातों को, सुलह की बातों को जो थानवी साहब ने कहा उसको आम करने की ज़रूरत है। इकबाल ने ये कहा था कि मुनफत भी एक, इस कौम का नुकसान भी है, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी है, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, फैसला आपका।